योगः कर्मसु कौशलम्। नमस्कार। वेलकम टू यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। मित्रों, आपનું સ્વાગત છે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના યુજીસી હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરમાં। હું પ્રોફેસર ડોક્ટર જગદીશ જોશી। હું ગુજરાત યુનિવર્સિટીના આ યુજીસી હ્યુમન રિસોર્સ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરના પ્રોફેસર અને ડાયરેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવું છું। I am the professor and director of this UGC Human Resource Development Center. I welcome you all to this platform. आप सर्वेનું હું આ પ્લેટફોર્મમાં સ્વાગત કરું છું। Friends, for the first time in India, ભારતમાં પહેલીવાર we are coming out with a PhD coursework in blended mode. ભારતમાં પ્રથમવાર આપણે blended મોડમાં PhD coursework લઈને તમારી સામે આવી રહ્યા છીએ। તમારી સમક્ષ પહેલીવાર એવું બની રહ્યું છે, ભારતભરમાં પહેલો એવો પ્રસંગ છે કે જ્યારે આપણે PhD courseworkને blended મોડમાં રજૂ કર્યું હોય। This is the first time happening in India, in higher education in India, that we are coming out with a PhD coursework in a blended mode. आप सर्वे जानो છો કે blended mode એટલે શું છે? You all are known to the blended mode now. I have already explained it to you what is a blended mode. मैं તમને already સમજાવ્યું છે કે આ blended mode શું છે। આજે આપણે વધારે એક પુષ્પ લઈને, વધારે એક પ્રકલ્પ લઈને, વધુ એક વિષય લઈને તમારી સામે આવી રહ્યા છીએ। Today I am coming to you with one more topic, one more interesting thing, one more very interesting idea related to PhD coursework. આજે PhD coursework ને લઈને એક વધારે નવા વિચારને લઈને હું તમારી સામે આવી રહ્યો છું। I would like to introduce the resource person of today. આજના resource person ને હું તમને introduce કરવા માંગુ છું। આજના resource person છે Dr. Vishal Pandya. He is Dr. Vishal Pandya. He is MA in English, MPhil in English and PhD in English. Apart from that, he has passed GCET in English and he is MBA with specialization in human resource management and interpersonal relations. Dr. Vishal Pandya has been working as a head of department of English in Government Arts College, Valbhipur. મિત્રો, Dr. Vishal Pandya વલ્લભીપુરમાં આવેલી સરકારી આર્ટ્સ કોલેજમાં ઇંગ્લિશના head of department તરીકે ફરજ બજાવે છે। He has worked with various colleges earlier and he has passed GPSC and he is working as a class 2 gazetted officer. He has been principal in charge also. Principal in charge તરીકે પણ એમણે સેવાઓ આપેલી છે। He has been working in the field of higher education since last 10 years. જુદા જુદા વિષયો જેવા કે applied linguistics, English language teaching, modern literary theories, criticism, film studies, business communication અને સંશોધન અને research એમના મૂળ રસના વિષયો રહ્યા છે। He has about 15 research papers at his credit and about 5 books at his credit. વિવિધ conferences માં એમણે 9 જેટલી international conferences અને 12 જેટલી national conferences માં વિવિધ જાતના presentations કરેલા છે। If I talk about the achievement of Dr. Vishal Pandya, he has actively contributed as one of the resource person of MHRD National Resource Center, that is NRC, of this UGC Human Resource Development Center of Gujarat University, Ahmedabad, for annual refresher course in English language teaching for teachers across the country. He actively contributed as one of the eminent resource person of MHRD National Resource Center in annual refresher program in English language teaching on topics like curriculum design and language society and culture. મિત્રો, વિશાલ પંડ્યા એક multifaceted personality છે. He is a multifaceted personality. He directed a documentary named Santvana on cancer awareness for Sri Krishna Hospital. શ્રી કૃષ્ણ હોસ્પિટલ માટે એમણે કેન્સર અવેરનેસની સાંત્વના નામની એક ફિલ્મને ડિરેક્ટ કરેલી છે। It was a short film. He was selected for intercultural exchange program by MET Mumbai to visit France for 21 days in month of May 2013. મિત્રો, વર્ષ 2000 માં ફ્રાન્સમાં યોજાયેલ એક ઇન્ટરકલ્ચરલ પ્રોગ્રામ માટે MET મુંબઈ તરફથી એમની પસંદગી થઈ હતી। મિત્રો, આપને આઈડિયા આવ્યો હશે, you would have estimated the personality of Dr. Vishal Pandya. તમને ડોક્ટર વિશાલ પંડ્યાની પર્સનાલિટી વિશે એક આઈડિયા આવ્યો હશે। આપણે એવો પૂરો પ્રયત્ન કર્યો છે કે એકદમ યંગ અને એનર્જેટિક ફેકલ્ટીઝ તમારી સાથે આવીને પીએચડી કરવાના જુદા જુદા આયામો પર, પીએચડી કરવા માટેના જુદા જુદા વિષયો પર તમારી સાથે વાત કરે। We have tried our best to invite young and energetic resource persons who can come to you
and who motivate you to go for quality PhD. So let's invite Dr. Vishal Pandya. મિત્રો નમસ્કાર. આજે આપણે યુજીસી એચઆરડીસી ગુજરાત યુનિવર્સિટી અમદાવાદના માધ્યમથી ઓનલાઈન પીએચડી કોર્સ વર્ક માટે ઓનલાઈન અસેમ્બલ થયા છે. આજનો મારો ટોપિક છે કોન્સેપ્ટ, નીડ, પ્રોસેસ એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ રિસર્ચ. આની પહેલા પણ મેં એક સેશનમાં રિસર્ચ વિશે ચર્ચા કરી હતી, જેમાં બેઝિક રિસર્ચ અને ટાઈપ્સ ઓફ રિસર્ચની આપણે વાત કરી હતી. તો આ સેશનમાં આપણે પ્રોસેસ અને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઉપર વધારે ભાર આપશું. તો હવે આપણું સેશન શરૂ કરીએ પહેલા તેની બેઝિક વ્યાખ્યાથી. વી વિલ બી ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ વોટ ઇઝ રિસર્ચ, એટલે કે સંશોધનનો પરિચય. પૃથ્વી પર જ્યાં પણ મનુષ્ય રહે છે ત્યાં સમાજ છે, અને સમાજમાં સામાજિક ઘટનાઓ છે. સામાજિક ઘટનાઓ સમાજમાં રહેતી વ્યક્તિઓની ક્રિયાઓ, વર્તનો અને ચિંતનની રીતો સામાજિક ઘટનાઓમાં વિવિધતા, જટિલતા, અમૂર્તતા અને પરિવર્તનશીલતાની વિશેષતાઓ જોવા મળે છે. આ ઘટનાઓમાં અનિશ્ચિતતા અને પક્ષપાત પણ હોય છે. આ સામાજિક ઘટનાઓનો અભ્યાસ જ્યાં સુધી વૈજ્ઞાનિક રીતે નથી કરવામાં આવતો, ત્યાં સુધી અભ્યાસોના આધારે નિશ્ચિત સામાજિક નિયમો બનાવી શકાતા નથી. સમાજના સંદર્ભમાં માનવ વર્તનનો વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ કરતા વિજ્ઞાનને સામાજિક વિજ્ઞાનો એટલે કે સોશિયલ સાયન્સીસ કહેવામાં આવે છે. આ સામાજિક વિજ્ઞાનોને વાર્તનિક વિજ્ઞાનો ધેટ ઇઝ બિહેવિયરલ સાયન્સીસ ની સંજ્ઞા પણ આપવામાં આવે છે. વાર્તનિક વિજ્ઞાનોની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે આપવામાં આવે છે: આનુભાવિક માહિતી ધેટ ઇઝ એમ્પિરિકલ ડેટા તથા પ્રમાણીય તથ્યો વેરીફાયેબલ ફેક્ટ્સના આધારે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ દ્વારા માનવ વર્તનનું સમાજના વિભિન્ન સંદર્ભમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાશાખાઓ ધેટ ઇઝ વેરિયસ ડિસિપ્લિન્સ વાર્તનિક વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. માનવ વર્તનોનો અભ્યાસ કરતા આધુનિક વિજ્ઞાનોમાં મનોવિજ્ઞાનનું કેન્દ્રીય સ્થાન છે. વર્તનનો અભ્યાસ એ મનોવિજ્ઞાનનો વિષય વસ્તુ છે, પરંતુ વર્તનનો અભ્યાસ એ મનોવિજ્ઞાનની ખાનગી સંપત્તિ નથી. કેટલાય અન્ય વિજ્ઞાનોમાં પણ માનવ તથા પ્રાણી વર્તનનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. આધુનિક વિજ્ઞાનોમાં મનોવિજ્ઞાન, ચિકિત્સાત્મક મનોવિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, નૃવંશશાસ્ત્ર ધેટ ઇઝ એન્થ્રોપોલોજી, રાજ્યશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ વગેરેને પણ વાર્તનિક વિજ્ઞાનોના વર્ગમાં મૂકવામાં આવે છે, કારણ કે તેઓમાંથી પ્રત્યેક માનવ વર્તનના વિશિષ્ટ પાસાઓનું અધ્યયન કરે છે. પરંતુ આ વાર્તનિક વિજ્ઞાનો વચ્ચેના તફાવતો હંમેશા સ્પષ્ટ હોતા નથી. આ જે કોટેશન છે એ આપણે મોર્ગન એન્ડ કિંગની રિસર્ચ ઉપરની બુકમાંથી લીધેલું છે. અહીં આપણે ખાસ યાદ રાખવું રહ્યું કે જે રીતે વાર્તનિક વિજ્ઞાનો માટે સામાજિક વિજ્ઞાનો એવો શબ્દ પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, એ જ રીતે સામાજિક સંશોધન માટે વાર્તનિક સંશોધન એવો શબ્દ પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. સામાજિક કે વાર્તનિક સંશોધન વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓને અનુસરતું હોવાથી તેઓના માટે વૈજ્ઞાનિક સંશોધન એવો શબ્દ પ્રયોગ પણ થઈ શકે. આથી સંશોધન શબ્દનો પ્રયોગ વૈજ્ઞાનિક સંશોધનના સંદર્ભમાં કરવામાં આવે છે. આપણે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન ની વાત કરી રિસર્ચના. હવે આપણે મીનિંગ ઓફ રિસર્ચ એટલે કે સંશોધનનો અર્થ શું છે એક્ઝેક્ટલી તેના ઉપર થોડી ચર્ચા કરશું. વ્યક્તિની એ વિશિષ્ટતા રહી છે કે તે પોતાની ચારેય તરફ રહેલા વાતાવરણને સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે. આથી તેને સંશોધન કાર્ય કરવું પડે છે, જેથી તે પોતાની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરી શકે. અવૈજ્ઞાનિક સંશોધન કરતા સમય અને નાણાંનો વ્યય કરે છે. સંશોધન શબ્દનો પ્રયોગ વૈજ્ઞાનિક સંશોધનના સંદર્ભમાં કરવામાં આવે છે. જે.ડબલ્યુ. બેસ્ટ જેમ લખે છે કે વિશ્લેષણની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિનો વધુ વ્યવસ્થિત રીતે અને ઊંડાણપૂર્વક ઉપયોગ કરવો એ જ સંશોધન છે. બેસ્ટ આગળ લખે છે કે એક વ્યક્તિ સંશોધન કર્યા વગર વૈજ્ઞાનિક હોઈ શકે, પરંતુ કોઈ વ્યક્તિ વૈજ્ઞાનિક બન્યા વગર સંશોધન કરી શકતો નથી. રિસર્ચ શબ્દની ઉત્પત્તિ ફ્રેન્ચ ભાષાના શબ્દ રિસર્ચ પરથી થઈ છે, જેને એ લોકો રિસર્ચ પણ કહે છે, જેનો અર્થ થાય છે ટુ સી ઓર ટુ વ્યૂ ઓર ટુ લુક ઓર ટુ ઇન્વેસ્ટિગેટ. અંગ્રેજી ભાષાનો શબ્દ
રિસર્ચ બે શબ્દો that is રી પ્લસ સર્ચ થી બનેલો છે, જેનો અર્થ પુનઃ શોધવું, ફરીથી શોધવું અથવા કોઈ ઘટના વિશે પૂછપરછ કે તપાસ કરવી એવો થાય છે. સંશોધનનો એક અર્થ વારંવાર શોધવું એવો પણ કરવામાં આવે છે. એટલે તો કહેવાય છે કે ટુ રિસર્ચ ઇઝ ટુ સર્ચ અગેન. So it is basically discovery of things. Okay, you discover new things, નવા પર્સપેક્ટિવ્સ સાથે. હવે આપણે વૈજ્ઞાનિક સંશોધનની અમુક વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા આપવામાં આવેલી વ્યાખ્યા અહીં જોઈએ છે. તમારા સ્ક્રીન ઉપર જે પોઈન્ટ વાઇઝ દેખાય છે તે સંશોધન ચિંતન એક એવી ક્રમબદ્ધ અને શુદ્ધ ટેકનિક છે જેમાં કોઈ સમસ્યાનો વધુ યોગ્ય ઉકેલ શોધવા માટે વિશિષ્ટ સાધનો, ઉપકરણો અને પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ધીસ ઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ ક્રોફર્ડ. બીજી વ્યાખ્યા કર્લિંગર એ આપેલી છે, તે પણ આપણે જોઈએ. સ્વાભાવિક ઘટનાઓની ક્રમબદ્ધ, નિયંત્રિત, આનુભાવિક અને આલોચનાત્મક તપાસ જે ઘટનાઓની વચ્ચે રહેલા કલ્પિત સંબંધોના સિદ્ધાંતો અને ઉત્કલ્પનાઓ દ્વારા નિર્દેશિત હોય છે તેને વૈજ્ઞાનિક સંશોધન કહેવામાં આવે છે. મૂવિંગ ફોરવર્ડ, બેસ્ટ એન્ડ કાહનની આપણે જો ડેફિનેશન જોઈએ તો વૈજ્ઞાનિક સંશોધન કોઈ નિયંત્રિત નિરીક્ષણનું ક્રમબદ્ધ અને વસ્તુલક્ષી રેકોર્ડિંગ અને વિશ્લેષણ છે જેના આધારે સામાન્યકરણ, નિયમ અથવા સિદ્ધાંત વિકસિત કરવામાં આવે છે. અને પીવી યંગની ડેફિનેશન મુજબ સંશોધન એક એવી વ્યવસ્થિત પદ્ધતિ છે જેના દ્વારા નવીન હકીકતોની શોધ કરવામાં આવે છે અથવા જૂની હકીકતોની ખાતરી કરવામાં આવે છે તથા આ હકીકતોને નિર્ધારિત કરતા અનુક્રમો ધેટ ઇઝ લોજિકલ સિક્વન્સીસ, પારસ્પરિક સંબંધો, કારણાત્મક સ્પષ્ટીકરણો તથા પ્રાકૃતિક નિયમોનો પણ અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. આપણે જે વ્યાખ્યાઓ જોઈએ હવે તેને થોડી વધારે સ્પષ્ટ કરીએ આપણી ભાષામાં. વૈજ્ઞાનિક સંશોધનમાં કોઈ સમસ્યાના ઉકેલનો એક વસ્તુલક્ષી અને ક્રમબદ્ધ ધેટ ઇઝ સિસ્ટમેટિક પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારનું સંશોધન નિરીક્ષણ યોગ્ય અનુભવો ધેટ ઇઝ ઓબ્ઝર્વેબલ એક્સપિરિયન્સીસ પર આધારિત હોય છે. આથી વૈજ્ઞાનિક સંશોધનનો આધાર આનુભાવિક પુરાવો ધેટ ઇઝ એમ્પિરિકલ એવિડન્સીસ ઉપર હોય છે. એટલે કે સંશોધનમાં સંશોધન કરતા એવી હકીકતો અને નિયમો અંગે વિચાર નથી કરતો જેનું વસ્તુલક્ષી રીતે નિરીક્ષણ નથી કરી શકાતું. વૈજ્ઞાનિક સંશોધનમાં ઘટનાઓ કે હકીકતોનું સચોટ નિરીક્ષણ તથા શુદ્ધ વર્ણન કરવામાં આવે છે. સંશોધન કરતા વિશ્વસનીય અને યથાર્થ કસોટીઓનો ઉપયોગ કરીને માહિતી એકત્રિત કરે છે તથા તેનું આંકડાકીય વિશ્લેષણ કરીને પ્રાપ્ત પરિણામોની વૈજ્ઞાનિક સમજૂતી આપે છે. ફર્ધરમોર એમાં આગળ આપણે જઈએ તો વૈજ્ઞાનિક સંશોધનમાં કોઈ નિયમ, સિદ્ધાંત, સામાન્યકરણના વિકાસ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. આવા નિયમ, સિદ્ધાંત અને સામાન્યકરણ દ્વારા જેનો અભ્યાસ કરવાનો છે એવી હકીકતો અને પરિવર્તન વિશે આગાહી કરવામાં ઘણી મદદ મળે છે. સંશોધનની કાર્ય પદ્ધતિ ક્રમબદ્ધ, વસ્તુલક્ષી તથા તાર્કિક હોય છે. સંશોધન કરતા એ બાબતનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરે છે કે કાર્ય પદ્ધતિમાં કોઈ પ્રકારનો પક્ષપાત કે કોઈ પૂર્વગ્રહ ના આવી જાય. તેના માટે સંશોધન કરતા એક વૈજ્ઞાનિક અને વસ્તુલક્ષી ડિઝાઇન તૈયાર કરે છે અને તેના આધારે પરિવર્તનની આંતરક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરીને એક નિશ્ચિત નિષ્કર્ષ પર પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સંશોધનમાં ધ્યેયની પણ જરૂર પડે છે. એક સારો વૈજ્ઞાનિક સંશોધન ક્યારેય પણ પરિવર્તનોની પસંદગી ઉતાવળે કરતો નથી. તે બહુ સમજી વિચારીને આ પરિવર્તનોની પસંદગી કરે છે. ધૈર્યપૂર્વક તેને લગતી માહિતીનું એકત્રીકરણ કરે છે તથા તેનું વિશ્લેષણ કરે છે. ફર્ધરમોર સંશોધનમાં કુશળતા ધેટ ઇઝ એક્સપર્ટીઝની પણ જરૂર હોય છે. એટલે કે સંશોધનકર્તાને એ સારી રીતે ખબર હોય છે કે સંબંધિત સમસ્યા ઉપર બીજા કેટલા લોકો કઈ રીતે સંશોધન કરી ચૂક્યા છે તથા જે માહિતી તે પોતે એકત્રિત કરવાના છે તે માહિતીને સમજવાની અને વિશ્લેષણ કરવાની ટેકનિકલ ક્ષમતા તેની પાસે છે કે કેમ. સંશોધનમાં પ્રતિકૃતિ ધેટ ઇઝ રેપ્લિકેશન ઇન રિસર્ચ નો પણ એક અગત્યનો ગુણ હોય છે. એક વૈજ્ઞાનિક સંશોધનનું સ્વરૂપ એવું હોય છે કે જો કોઈ સંશોધનકર્તાને અન્ય સંશોધનકર્તા દ્વારા પ્રાપ્ત નિષ્કર્ષ પર કે ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ ડિઝાઇન પર કોઈ પ્રકારનો શક છે અથવા શંકા છે તો બીજા સંશોધનકર્તા પ્રથમ સંશોધનકર્તાની કાર્ય પદ્ધતિને પુનઃ બેવડીને
પ્રાપ્ત નિષ્કર્ષની યથાર્થતાની તપાસ કરી લે છે. સંશોધનમાં સંશોધન કરતા પ્રાપ્ત પરિણામો અને નિષ્કર્ષોને એક ખાસ રીતે રજૂ કરે છે. તે સંશોધનની સમસ્યા, ઉત્કલ્પના, ડિઝાઇન વગેરેને એક ચોક્કસ સ્વરૂપ અથવા તો ફોર્મેટમાં રજૂ કરે છે, જેનાથી તેને સંશોધનના વૈજ્ઞાનિક સ્વરૂપની ઝલક સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે. આમ આપણે જે 9 પોઈન્ટ્સની ચર્ચા કરી તેના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે વૈજ્ઞાનિક સંશોધન વગર કોઈ પણ વિષયની વૈજ્ઞાનિકતા સમાપ્ત થઈ જાય છે.